नहीं हो सकिया। बच्चे ध्यान रखन, जो साडा ग्रुप है ग्रुप में स्लाइड शेयर कर दी जानियां। जिन्होंने बच्चे ने नोट नहीं किया उन्होंने ग्रुप में सारी स्लाइड्स पा दी जानियां। वो तुसी सिर्फ उन समझ लिया करो। अगर नहीं लिख सकते तो कोई गल नहीं है, असीं इन्होंने ग्रुप शेयर करांगे, तुसी उत्तों देख के अपनी कॉपी उतार सकते हो। समा बहुत तेज़ी नाल अगे वध रहा है। हुण मैं बेनती करांगा साडे सत्कारयोग ZDO साहब सरदार राजिंदर सिंह जी, ਤੁਹਾਨੂੰ जो परसनैलिटी डेवलपमेंट का कल का उन्होंने सी अज कंटिन्यू करेंगे। सत्कारयोग सरदार राजिंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे बच्चों, कल परसनैलिटी डेवलपमेंट ते गल हो रही थी, सिर्फ मैं डाइट ही कवर कर पाया सा। उस तो अलावा तुहानूं दस्सिया सी एक्सरसाइजिज जरूरी हैं फिजिकल डेवलपमेंट में, लेकिन एक्सरसाइजिज नूं मैं टच नहीं करांगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपे लेना है इस उत्ते। लेकिन जो सब कोलों जरूरी चीज़ है, जिस विच काफ़ी हद तक साड़ी नौजवानी जिहड़ी है ना वो रुढ़दी जा रही है, वो ऑन ड्रग्स। समझते हो ना, ड्रग्स नशा। पहले मैं उस उत्ते गल करांगा, अगर टाइम बचा तो फिर मैंटल स्ट्रेंथ ते गल करांगा। नशा ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤ दूर होए। दूजी चीज़, बरल पवै विच आए, पागलपन छा जाता है। छांदा नहीं जड़ा ज़्यादा शराब पी के घर आंदे न, पागलपन छा जाता नहीं। आए बच्चों नूं थप्पड़, बच्चों नूं गालां, हो सकदा वाइफ नूं भी गालां पै जान, माँ प्यो सामने हुण उन्हां नूं भी गालां पै जान। जिहड़ा सामने आया गाली गलोच, बदतमीजी ਹੁੰਦੀ ਹੈ नहीं ये गल। बरल पवै विच आए, अंदर पागलपन छा जाता है। तीजी चीज़, ये गुरु साहब कह रहे कि किहड़ियां चीज़ां होंदियां? अपना पराया ना पछाणे, अपने पराए की पहचान खत्म। तो चौथी चीज़ जिहड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, खसमों धक्के खाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण खसमों फर्क कर लो, बच्चा शराब पी के आ रहा है, खसमों का मतलब है मालिक, घर का मालिक कौन? पिता है ना। क्या करेगा? गालां कढ़ेगा। ऐसे बच्चे को कोई प्यार करेगा जिहड़ा आके घर पंगे कर रहा? अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसका मालिक कौन है? खसम कौन है? ਜਿਹੜਾ जिस दे थल्ले नौकरी कर रहा वो खुश होएगा, गालां कढ़ेगा। तो सब तो वड्डी चीज़, साडा सारियां दा मालिक कौन है? कौन है? गॉड, परमात्मा, वाहिगुरू। वो अन्ना तो उत्थे क्या सानू गलवकड़ी लैके मिलणगे? वो गलवकड़ी पाणगे? उत्थे भी तक है। खसमों चाहे दुनियावी खसम तो चाहे वह वाहिगुरू परमात्मा, सब पासे धक्के ही धक्के। तुम दसो, क्या नशा करना चाहिए? शराब पीनी चाहिए है? एक नशा हो गया शरीरक नशा। एक नशा होर है जे गुरबाणी विच, एक नशा होर है,
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀ ਮਤ ਕਮਲੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਰਾਮ ਰਤਾਇਣ ਜੋਰਤੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਹਨ, ਅਮਲੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਹਨ? ਸੱਚ ਅਮਲੀ, ਸੱਚੇ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰਕ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੈਂਸਰ ਗੰਦਮੰਦ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁੜ। ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਦਾ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਮਿੱਠਾ। ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁੜ ਪਿਆ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਸੱਚ ਅਮਲੀ, ਉਹ ਕੜਵੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਰੇਗਾ? ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕੜਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ? ਮਿਠਾਸ ਵੱਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੜਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੜਵੇਪਨ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ? ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀਣੀ ਪਏਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਨਸ਼ਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਵਾਲਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਠ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਸਕਾ ਸਬਸ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਖਾਦੀ, ਸੁਣੀ, ਸਮਝੀ,
ਅੱਗੇ ਜੇਕੋ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਚੂਰ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਹਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਨ? ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੋ, ਚਾਹੇ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਠਿਕਾਣੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜੇ ਅਫੀਮ 'ਚ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। तो फिर केड़ा नशा करना चाहिए? यस, दुनियावी या सच अमली वाला? सच अमली वाला। ठीक है। तो अपनी जिंदगी भी देखो, गल यह है कि नशा जिस तरह हुणे मैडम कह रहे थे, तुहाडे कोल जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कराएगा। नशा किस तरह शुरू होंदा है? दोस्त यारां विच बैठे, चल यार कोई नहीं, है थोड़ी थोड़ी ले लै, 2 घुट यार, 2 घुट, बस वो 2 घुट करदियां फिर बोतल तक भी पहुँच जाइदा। तुसी एक चीज़ देखी होनी कि जिहड़ा शराब ज़्यादा पी लैंदा, क्या वो चल पांदा? नहीं ना चल पांदा। क्या कारण हुंदा? क्यों डगमगाना शुरू क्यों हो जाता है? देखो मैं एक थोड़ा जिहा इत्थे तुहानूं एक एक्टिविटी नाल दस्सां। जिस टाइम तुसी चलदे हो, किस तरह चलदे हो? ये इत्थों फिर के करना तुसा, अपने पंजे ते पैर लेना, अड्डी ऊपर चुकनी है, ये ऊपर चुक के अगे ले जाओगे, इस तरीके नाल फेरे। यही एक्टिविटी है, इसी तरह ही चलते हैं। हुण क्या जदों तुसी इस टाइम चलते हो, कहंदे हो पहले चल मेरे खब्बे पैर अगे, कहंदे हो, या फिर कहंदे हो चल मेरे सज्जे पैर अगे? नहीं ना कहंदे। कुदरत ने कोआर्डिनेशन सानू दिती है बाडी दे विच कि आटोमैटिक के सारा कुछ चलता है, आटोमैटिक हुंदा है। इसनूं असीं आखदे हां बॉडी कोआर्डिनेशन। इसनूं क्या आखदे हां? बॉडी कोआर्डिनेशन। वो बॉडी कोआर्डिनेशन उसी खत्म हो जाती है। जिहड़ा जितना टाइम हुण मैं अगर चलिया, जिन्ना टाइम मैनूं इत्थों इत्थे रखण विच रखिया,
ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਟਰਬ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟਰਬ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇ ਅਕਰ। ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 40% ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਫਾਇਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ 44% ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਡਰਾਊਨਸ। ਫਾਲਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਪੈਰਾਪੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਡਰਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 34% ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ 16% ਹੈ। ਸੁਈਸਾਈਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸੁਸਾਈਡਸ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ 12% ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਉਹ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ। 12% ਸੁਈਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ 10%, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਚੈਨ ਸਨੈਚਰ, ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦੀ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਵੱਡਾ ਪਰਸ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਚੈਨ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਈਅਰ ਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹਨ? ਨਸ਼ਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਵੇਚੇਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚੇਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇयर इज़ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਦੈਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਕਮਿਟ ਸੁਈਸਾਈਡ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਟਾਲਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਦਮੀ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਔਂਸ ਜਾਂ 2 ਔਂਸ, ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ 1-2 ਔਂਸ ਲਈ, ਵੱਧਦਿਆਂ 3 ਔਂਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਨ ਦੈਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੈਕ ਆਫ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਗੇਮਸ, ਸਪੋਰਟਸ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਘਟੇਗੀ, ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦਾਇਸ਼ਤ ਘਟੇਗੀ, ਬਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਸਰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜ਼ਖਮ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ, ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ ਆਫ ਐਪੀਟਾਈਟ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇयर इज ਲਾਸ ਆਫ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬੇਟਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣੋਗੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਸ਼ਈ ਦੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਸ਼ਈ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਲਬ ਨੇ ਇੱਕ बहुत अच्छा शेर किया है, गालिब तूने 100 बार ना पीने की कसम खाई है, मगर तेरी कसम का इतबार क्या है। गालिब तूने 100 बार ना पीने की कसम खाई है, मगर तेरी कसम का इतबार क्या है। मतलब नहीं छड़ सकता, हुण छड्डांगा 2 महीने फिर शुरू कर देंगा। 50 बार कसमां भी खा लैन, मैनूं बच्चों की कसम है मैं नहीं पीआंगा हुण अज तो बाद, वाइफ नाल किधर मैनूं तेरी कसम है मैं नहीं पीआंगा, माँ प्यो नूं मैनूं तुहाडी कसम है मैं नहीं पीआंगा। 2-4 महीने बाद फिर शुरू।
एक आम तुसां सुनिया दा होना है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अजे आम तौर पर नानका लफ्ज़ समझ के असीं समझ लेंदे बाणी है, ये बाणी नहीं है। पूरा है हफीम, बेटा बातें नहीं, गल्लां नहीं समझ आ रही तो 2 मिनट बाहर जा सकते हो बच्चे। अगर तंग हो गए हो कोई गल नहीं, जाओ 2-4 मिनट बाहर चक्कर ला के आ जाओ, पर गल्लां करोगे डिस्टर्बेंस क्रिएट होएगी। हफीम, मद आखदे ने शराब नूं, भंग, चरस, उतर जाए प्रभात, शामी पी लई, राती पी लई, सवेरे क्या ना टंपरेरी नशा, उतर जाए प्रभात, सवेर दे टाइम नशा खत्म। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तपदिक हो, सिल हो, बुखार हो, चाहे कितना अजाल हो, मगर मेरे खुदाए दो जहां ना शौके शराब हो। बाबर थोड़ियां जिहा लाइनां बाद इसनूं मैं ख़त्म कर रहा। बाबर बहुत वड्डा शराबी सी। जदों गुरु नानक देव जी नूं उसने कैद किया है और उस तो बाद जदों छड्डिया, छड्डण वेले उन्हें उन्हां अगे शराब जिहड़ी है वो पेश की है। तो अगे गुरु साहब ने क्या जवाब दिता उसका, ये किसी कवि ने लिखे है। इसका पीना भी खता, खता मीन्स गलती, इसका पीना भी खता, इसका पिलाना भी खता। खाली पीन की गल नहीं की, अगर कोई किसी को पिला रहा वो भी गलत कर रहा है। इसका पीना भी खता, इसका पिलाना भी खता। ये परी शीशे में जहरी नाग, ये परी शीशे में जहरी नाग से कम नहीं। शीशे की बोतल च हुंदी है, उस पेदी जहरी नाग कोलों घट नहीं है। शक्ल पानी की है लेकिन आग से कुछ कम नहीं। शराब पीने के बड़ी घबराहट हो गई, अंदर सड़ रहा है, आग सी है। तू जो पी लेता है, ये बाबर नूं कह रहे हैं, तू जो पी लेता है इससे प्यास मरती नहीं, कल फिर दिल करेगा तेरा पीने। मैंने जो पी है क़यामत तक उतरती नहीं। हुणे गल कर रहे सन सच अमली। मैंने जो पी है क़यामत तक उतरती नहीं। पारसा बन जा यही तलकीन दरवेशी की है, जाने मैं की पेशकश तौहीन दरवेशी की है। जो तू मनु पेशकश कर रहा है एक दरवेशी की तौहीन कर रहे हैं, तू इसनू ना कर। सो ये थोड़ा जिहा जे मैं कट शाट किया है इसनू। उपकार जी मैडम और तो नहीं आए जे, चलो फिर जिन्ना चर मैडम और आते। इस तो बाद जी असी गल करनी है मैंटल स्ट्रेंथ की। ईयर काउंसलिंग और आईलैट्स उत्ते चक्कर लेना है। कल दे जेडे तुहाडे बुलारे ने उन्हां चों एक जिहड़ी डिफेंस सर्विसिज हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसी ऑफिसर जाना चाहते हो, चाहे आर्मी जाना चाहते हो, चाहे नेवी जाना चाहते हो, एयरफोर्स ही जाना चाहते हो, उस उत्ते तुहानूं उन्होंने भी कल लैक्चर देना। तो आओ थोड़ा जिहा हुण मैंटल स्ट्रेंथ ते गल करिए। मैनूं एक गल दसो, साडा जीवन जिहड़ा शुरू हुंदा है बेटा, इधर ध्यान नाल जो मैं गल कह रहा, मैं पहले कल तुहानूं कहा सी मैं लैक्चर नहीं देंगा, मैं तुहानूं तुहाडे नाल इंटरैक्ट करांगा। जो मैं गल कह रहा उहदा कलैक्टिवली जवाब दिओ। इंसान का जीवन कदों शुरू होंदा है? शाबाश, थोड़ा उच्चा बोलो बेटा, उच्चा बोलो थोड़ा। जन्म तो, जदों जन्म होंदा है उदों ही इंसान का जीवन शुरू होंदा है ना।
ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ? क्या ये पॉसिबल है? किस तरह? ठीक है, समझ नहीं आई, थोड़ा ऊंचा बोलो। नहीं, मैं क्वेश्चन मेरा कुछ और है। देखो गुरबाणी में आंदा है, ये सिख दी डेफिनेशन जे, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली में मुरियो। सुने दा ना? इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै। कंडीशन की रखी? जो तो प्रेम खेलन का चाहो, आगे कंडीशन क्या रखी? सिर धर तली गली मोरियो। इत मार्ग पैर धरीजै, अगर इस पासे एक बार आ गए हैं फिर सिर दीजै, फिर हुज्जतबाजी नहीं चल सकती, सिर देना ही पैना है। ये किहदी निशानी है? मौत दी। सिखां दा जन्म मौत तो शुरू होंदा है। सिखां दा जन्म सतगुर क्या जन्म है? गवर्नमेंट है। एक जन्म हो गया संसारी। अगर सिख बनना है तो फिर सतगुर दे घर भी जन्म लेना पैना। सतगुर क्या जन्म है? सतगुर दे घर जदों जन्म लांगे उदों ही गवन मिटना है, उदों ही ये जीवन मरण वाली जिहड़ी साडियां प्रॉब्लम है ये खत्म होनी है। तो अगर सिक्खी नूं धारण करना है तो फिर ये कंडीशन है, जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मोरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै। ਇਹਦਾ मतलब सिख का जन्म मौत तो शुरू होया, जन्म तो नहीं है। क्योंकि अगर जन्म तो बाद उसने मुड़ के सतगुर के घर जन्म ही नहीं लिया, वो सिख ही नहीं। सतगुर के घर जन्म लेना पेगा सानू। हुण के करना पेगा? वो बड़ी वार तुसी गुरपुरबां ते काफ़ी कुछ तुसी सुनते हो बई एक सिख बनने लई सानू की करना चाहिए, उस उत्ते डिटेल ते मैं नहीं जानदा। सूरा सो पहचानिए जो लरै, पुरजा पुरजा कट मरै, पुरजा पुरजा कट मारे। एक छोटी जी एक्टिविटी मैं तुहानूं देना भाई मनी सिंह जी की। ये एक्टिविटी तुहानूं 2 मिनट में दे रहा, तुसीं मेरा वो एक्टिविटी करके 2 मिनट बाद मैनूं जवाब देना। सारे बच्चे, भाई मनी सिंह जी की शहीदी किस तरह हुई सी? पता है? भाई मनी सिंह जी की शहीदी किस तरह हुई सी? बंद बंद ते जदों बंद कट्टण वाला कट्टन लगा सी, पहले उसने केड़ी जगह पकड़ी सी? ए जगह, वो इत्थों कट्टन लगा सी। ठीक है? ते भाई साहब ने पता की कहा सी? ओए अपने मालिक दे नाल नमक हरामी ना कर, उन्हें तेनों बंद बंद लई कहा है। बंद इत्थों शुरू हुंदा ही। कितों शुरू हुंदा? इत्थों। हुण मैनूं दसो, अगर इत्थों असी शुरू करिए साढ़े किन्ने बंद बननगे? इत्थों शुरू करिए तो किन्ने बंद बननगे? एक काउंटिंग करो अपनी। एक छोटी जी एक्टिविटी है, करो काउंटिंग करके दसो मैनू। अगर इत्थों बंद कटना शुरू करिए शरीर विच किन्ने बंद बननगे? अगर इत्थों शुरू करिए तो किन्ने बंद बननगे? वेरी गुड, करो। पंद्रह इत्थों करिए तो मैं गिन के दसांगा तो बाद। वेरी गुड। इत्थों शुरू करिए किन्ने बननगे? इत्थों शुरू करिए किन्ने बननगे? 15 ये वाले तुसां गिन छड्डे। इत्थों शुरू करिए तो अच्छा चलो रहन दो, हुण इत्थे गिनदे हां असीं सारे।
मैं थोड़ा सामने आ जाऊँ। आवाज़ आ रही है पीछे? ये देखो, 1 2 3, 3 ते 3 6 ते 3 9 ते 3 12 ते 2 14 15 16 17। ठीक है, इस बांह तक किन्ने बन गए? इस बांह के किन्ने होणगे? किन्ने हो गए? इस लत्त के किन्ने बनणगे? दोबारा क्यों इत्थे बंद नहीं है छोटे ਉਂਗਲਾਂ वाले? ये भी 17 ही हैं। ये किन्ने हैं? किन्ने हो गए? 51। ए वाले बंद गिनो, ये भी 17, किन्ने हो गए? 68। 51 तो 17 ਇਹਦੇ आ गए, किन्ने हो गए? ए हिस्सा पूरा कटिया गया, ए हिस्सा पूरा कटिया गया। हुण किहड़ा हिस्सा रह गया? ए वाला रह गया ना। ये हुण किन्ने हो गए? 69। कितने हो गए? 69। इत्थों शुरू करोगे किन्ने बंद बने? 69। अगर इत्थों शुरू कर दे 1 2 3 4 5 3 ਇਹਦੇ 9 3 इथों 1। अगर जिस तरह वो जलाद कट्टन लगा सी 13 वार तकलीफ होनी सी, 13 वार तकलीफ होनी सी ना। तो मैं हुणे मसां गल कीती, सूरा सो पहचानिए जो लरे, जो तो प्रेम खेलन का चाव सिर तर तली गली मोरी। सच अमली की गल भी की। वो सच अमली सन ना। उन्होंने कहा नहीं 13 नहीं, तू मनु 69 वार कट। किन्ने टाइम्स ज़्यादा दर्द हो गया? 5.5 टाइम्स ज़्यादा, रफली 5.3 बनता है। 5.5 टाइम्स ज़्यादा दर्द लिया भाई मनी सिंह जी ने लिया ना। साड़ी गिन के दसिया तुहानूं, वो 69 बनने सन, इस तरह 13 बनने सन। दिस इज़ मैंटल स्ट्रेंथ, दिस इज़ मैंटल स्ट्रेंथ। भाई तारू सिंह जी, तुहानूं पता उन्होंने खोपरी उतारी गई, पता है ना। तो जिस टाइम खोपरी उतारी गई है ना, उन्होंने हाथ इतों पिछे बन्नन लगे सन। उन्होंने हाथ पिछों उन्होंने पूछा क्यों बन रहे हो? कहन लगे क्योंकि खोपरी उतारनी कोई आसान थोड़ी है, कोई डॉक्टर थोड़ी सन, उन्होंने पता सी किस तरह उतारनी है। एक मोची बुलाया था सी, उसने उनकी पता जोड़ किथे है। उसने तो वो जी रंबी जिस नाल उन्होंने उतारनी सी, उन्हें जगह जगह ते मारनी सी, है ना। उन्हें कहा जिस टाइम मैं रंबी मारांगा तैनू दर्द होएगा, तू हिलेगा, मनु मुश्किल आएगी, मनु मुश्किल आएगी, इसलिए तेरे हाथ बन रहे हैं। उन्हें आख्या भुल जा कि मैं हिलांगा, तू अपना कर, मैं अपना काम कर रहा। जपजी साहब का पाठ शुरू किया, पढ़िया था। इत्थों जिस टाइम खोपरी उतार दी गई, खोपरी उतार के कोई जिंदा रहिंदा? रह सकता जिंदा? 21 दिन जिंदा रहे सन। और होया की सी? जेड़ा उस टाइम का बादशाह सी ना, फ्रकशेर सी मेरा ख्याल, बहादुर शाह, उसने उसका पेशाब बंद हो गया सी। ये अपनी भगती विच लीन सन। और उस टाइम क्या गया सी, उन्होंने जुत्ती इसनू जाके सिर ते मारो तो इनू पेशाब आएगा। और जिन्ना चिर उसनू जुत्ती वजदी सी, उसनू पेशाब आंदा सी। सच अमली ते जुल्म करने वाले का फर्क दस रहा। जेड़े जुल्म करते हैं फिर सिर भी जुत्तियां ही पैंदियां, गलत काम करने वाले नू सिर भी जुत्तियां पैंदियां। और उसकी डैथ बाद इन्हों की डैथ हुई है। उसकी पहले डैथ हुई, उसके बाद इन्हों की डैथ हुई। दिस इज़ मैंटल स्ट्रेंथ, दिस इज़
ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ। ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਕਸਿਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਡਾ ਸੂਈ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਰਾ ਕੁ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਏ ਕਿਤਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਰਦ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਰਵ ਪੇਨਸ ਹੀ ਹਨ ਨਾ, ਨਰਵ ਪੇਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਨਰਵ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਏ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੀਸ ਭੇਟਾ, ਹੁਣ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਲਾਂਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਂ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਆਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।